स्वामी विवेकानंद जन्मदिन रे आपण मैंने अनेक थे जानी कि न जानी जदिव जन स्पिरिचुअल गुरु हिसाब से मंक हिसाब से जानी स्पिरिचुअल गुरु किंतु से तांकर मानव समाज विषय मनुष्य समाज विषय तांकर दृष्टिभंगी जेकोसी पीढ़ी पेका जेकोसी स्तर लोक निश्चय उत्साहप्रद प्रेरणादायी विषय तांकर बड़ कथा हूँ युवक माने किपरि भाव में श्रृंखलित भाव में डेडिकेटेड भाव में निजर एनर्जी कि बढ़े पारिबे समाज सेवा करि पारिबे सर्विस आ विवेकानंद का चिंताधारा रे जाति वर्ण ये नहीं मनीष समाजर आज ए होल से चिंता करिसेंती अनेक समय कहती से जो हिंदू आइकन बाहर भावुं नो हिंदू आइकन आप हिंदू आइकन जो हिसाब से भावुं से हिंदू आइकन से नुहति से जाति प्रथा विश्वास करती जातिवाद विरुद्ध से एवं दिवसटा को जिते आंतर्राष्ट्रीय स्तर जातीय स्तर आंतर्राष्ट्रीय स्तर यहाँ 1969 गुरुत्व है जातिसंघ कहला जे गोटे आंतर्राष्ट्रीय युव दिवस जो गोटे इंटरनेशनल युव मंत्री मान सम्मेलन होता 98 से प्रस्ताव ग्रहण करते जातिसंघ 1969 प्रस्ताव ग्रहण कला जनरल आसेम्बली रे जे गोटे युव दिवस हम एवं से जनवरी 12 रे हम आम से गर्वित हवा कथा भारतीय कहीं विवेकानंद जहाँ विश्व धर्म सम्मेलन रे जहाँ कही एबे भी सारा विश्व को प्रभावित कला भाया आम मैंने भारतीय मैंने समस्ते गर्वित हवा स्वाभाविक जड़े जड़े आदर्श पुरुष आदर्श व्यक्तित्व कम दिन बचते सी गोटे युव शक्ति कहीं कहे खूब कम दिन बचिकी सी जहाँ कर सेवा दिगरे मनुष्यर को मूल्यबोध कौन हवा दरकार आउ किभली भाव में निजर मनुष्य निजर श्रृंखला सहित निजर युवक मैंने एनर्जी बढ़े पारे शक्ति बढ़े पारे एवं समाज सेवा एवं निस्वार्थ भाव में समाज सेवा करेंगे से जगह से कहते एवं भातृत्वर भाव जोटा भीतर आसला जोटा भी आमर संविधान में अच्छी फ्राटर्निटी यहाँ सी निजे किंतु ता बहु पूर्व ये वार्ता से प्रचार कर 1984 आप जानते जातीय युव दिवस केवे है कांग्रेस शासन है 1984 जनवरी 12 को जातीय युव दिवस करने निष्पत्ति 1984 तेणु आपन गोटे हिंदू आइकन हिसाब से ने ना ये गोटे जातीय आत्मार प्रतीक जातीयतार प्रतीक से हिसाब से स्वामी विवेकानंद को समस्त विचार करते आज दिवसटा को ओडिशा रे समस्त अन्य दृष्टि देखुले कारण गुड़िए युव समावेश आज हबार थिला से गोटे युव समाज थिला मोहम्मद मुकीम जी कांग्रेस बहिष्कृत होती सी युव समाज गोटे आह्वान करते युव समाज जरिया से जेहेतु तांकर जो नुआ चिंताधारा अच्छी गोटे नुआ राजनीतिक दल हम से युवक मान को प्राधान्य देवा चाहते युवक माने छात्र माने आर मुख्य आयुध हे से हिसाब करते किंतु सब बड़ कथा तेणु समस्ते आज अनंत युवा समावेश होती जयदेव भवन बंद युवा समावेश होती थे आज सन्ध्या बेले बंद युव समाज आहुरी युवा समावेश अच्छी सारा ओडिशार विभिन्न स्थान में कथा हो कि मोहम्मद मुकीम युव समाज को राजनीतिक दृष्टि समस्त गुरुत्व दे देखुले जे कौन को परिमाण लोक आसुँच किंतु जो अनुसार जो किसी अन्य नेता बा अन्य नेता नुह विशिष्ट व्यक्ति मैंने आसवे बोली प्रचारित होता सेमती किसी आसनी जहाँ फटो फटो थिला किंतु आसिले झील जी कि सोफिया जी कि कांग्रेस विधायिका सी किंतु सम्मेलन में जड़े अतिथि भाव में आसी एवं तांकर भाषणटा को आज समस्त गुरुत्व दौरान कहीं समस्त जो मोहम्मद मुकीम बहिष्कृत पर से दल करेंगे सोफिया भविष्य कौन हम
କିନ୍ତୁ ସୋଫି ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ସେ ଆଗଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୁଦ୍ଦା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୁବ ସମାଜ, ଛାତ୍ର ସମାଜ ସହଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ଏଇ ଯୁବ ସମାଜ ଜରିଆରେ ଆଜି ଗଲେନି, କିନ୍ତୁ ତନା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବକ, ହଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲା, ହଲ୍ ବାହାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଅଛି ସଭାଗୃହଟି ସେଇଠି ହେଇଥିଲା। ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭାଗୃହଟି ଅଛି ସେଇଠି ହେଇଥିଲା। ସଭାରେ ହଲ୍ରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭରପୁର ଥିଲେ, ହଲ୍ ବାହାର ବନ୍ଦ ଥିଲେ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ବି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କାହା ହାତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଆଲୋଚନା କି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଚାଲିପାରୁନଥିବା ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟେ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା। ସମାବେଶ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ତାଙ୍କର ସେଠି ମଧ୍ୟ, ଏଠି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବ ବିଧାୟକ ମାନେ ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ହାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଗଲାଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଭୋଜି ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମିତି ସିମିଲାରଲି ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା। ଭୋଜି ପରେ ଗୋଟେ ଭଲିବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ହେଲା। ସେଥିରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଏଗେନ୍ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିପରି ନିଜର ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା କରିବେ, ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ଭୋଟ ପାଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ସେଠି ସ୍ଥିତି ଅଛି। ସେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ? ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି, ସରକାରୀ ଦଳରୁ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଚାପ ଅଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କରିବେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି 2 ମାସ ସମୟ ଅଛି, ଆହୁରି ଅନୁମାନ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ନୂଆ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗାଇବ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କ'ଣ କରିଦେବେ କି, ଏ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯୁବ ଦିବସରେ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଜି ସେ ଯୁବ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଗେଇବେ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। କଥା ହେଉଛି ସେ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦଳ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ି କଥା କହିଲି, ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ସେମିତି ବି ନାହିଁ। ସେହି ସକାଶେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।